वीडियो मैं इस वास्ते नहीं बनाता कि किसी की तजलील करा यानी कि किसी की बेइज्जती करा। इंज दा मेरा कोई मकसद नहीं होंदा। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि जेड़े बंदे इत्थे पहुँच आए ने, जेड़े रह रहे ने या जेड़े पिछे मौजूद ने पाकिस्तान या दूसरे कंट्रियां उन्हां तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, क्योंकि मैं वाक़यात देखे ने। बगैर देखे तो कोई बंदा भी जेड़ा अपने कोलों गल्लां नहीं बना सकदा। ये गल्लां जेड़ियां ने हकीकत वाक़यात इत्थे हो चुके ने, ਜਿਹੜੇ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर ਕਰਨ ਦਾ मकसद ही ये ਹੁੰਦਾ है कि यार ਜਿਹੜੀ हकीकत है वो ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ कि ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ठीक है, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ ਨਾ। ਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੇਪਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ ਦੇ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗੋਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੋਰੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। तो ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ भी पाकिस्तान शादी हुई सी तो ਉਹਨੂੰ बड़ा चंगा लगा, क्योंकि असी पेपरां वास्ते ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ने ना वो बड़े आसानी ना कर लेने। नाले गोरी का सुन के असी भी आने चलो जी ठीक है जी कर लाँगे। वो जनाब इस बंदे ने इंज किया, किसी ने मशवरा दिता, नाले उन्होंने दिते पैसे शादी वास्ते उन्होंने पैसे दिते, उन्हें ये शादी कर ली। शादी करके तो उन्हें पेपर ही तो बनवा दिते। पेपरों तो बाद कोई 2-3 साल गुजरे तो उन्हें आख्या मैं जड़ा ना अपलाई करा अपने बच्चे पिछू, पाकिस्तान शादी हुई सी, बच्चे अपलाई करा तो नाल बीवी भी आ जाएगी। वो जिसले उन्हें जाके इन्फॉर्मेशन लई, उन्हें आख्या तू तो 8 साल तक बुला नहीं सकता, 8 साल बाद तलाक होगी तेरी इस जनानी नाल। तलाक होने तो बाद फिर 2 साल होर लगणगे, यानी कि बच्चों का आना नामुमकिन सी। इत्थे बच्चे आ ही नहीं सकते, क्योंकि जे बच्चे जवान हो जाएंगे फिर कित्थों उन्होंने आना। फिर टक्करां मारन लग पिया, मेरे हाली पेपरां दा की फायदा, नाले इत्थे सैट होए असी। उन्होंने किसी ने मशवरा दिता तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ दिमाग 'ਚ गल पै गई। मशवरा दिता कि अगर तू अपनी बीवी की किसी होर नाल शादी करे ना, शादी करके झूठी मुठी उन्होंने पैसे दे तो बीवी इत्थे मंगा तो नाल बच्चे भी आ जाएंगे, फिर इत्थे आके तुसी आपे सैटलमेंट कर लिओ। उन्होंने गल बड़ी चंगी लगी। उन्हें आख्या जे होर कोई हाल नहीं तो इंज ही मैं कर लेना। ये ਉਹਦੇ नाल मुड़ा काम करदा सी कि ना होर किसी मुल्क दा, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ पैसे लै लै, पैसे लैके तो तू जड़ा ना इंज मेरी बीवी बुलानी है तो तू जड़ा उन्होंने बुला दे। उन्होंने बड़ी चंगी लगी गल, कहता ठीक है मैनू पैसे चाहिए ने, ठीक है तू जिस तरह कवेंगा। फिर इस जवान ने फ्लैट लिया स्पैशल उस बंदे वास्ते, फ्लैट लैके उन्होंने ये फ्लैट च रखा। वो जड़े ने उत्थों सारे डॉकूमेंट बनवाए, अपनी बीवी नाल उत्थे जड़े जो कोई सैटिंग सूटिंग करवाई, डॉकूमेंट बनवाए। वीज़ा जिसले उन्हें अपलाई किया, वीज़ा बीवी का लग गया। जिसले वीज़ा लगा ये बड़ा खुश दौड़दा पाकिस्तान गया, नाल हो के उन्होंने तैयारी शरी करा, शॉपिंग करा, सारे उन्हें जड़े ना उहदे वास्ते जो चाह होंदे ने ना उन्हें सारे कीते। उत्थे सारे चाह चू करके जिसले बीवी नूं उत्थों टिकट दी उस करवा के अगे मज़े की गल यह है कि इत्थे जिहड़ा मुड़े नूं मकान लैके दित्ते असी ना, उहदा किराया भी आपू दिंदा पिया, उन्होंने खाण पीण हर चीज़ उत्थे दित्ती। वो जनाब जिस वेले उन्होंने बीवी नूं नाल ही लैके आया उत्थों पाकिस्तान एयरपोर्ट तो नाल ला के आया, बड़ा खुश बई मैं, बीवी भी बड़ी खुश कि मैं जड़ी है टुर चली हाँ नाल। वो जनाब जिसले नाल लैके आया उन्होंने बीवी नूं, जिसले इत्थे एयरपोर्ट ते पहुँचे तो आपू सैड ते हो गया। बीवी ने उन्होंने क्वेश्चन किया, हाँ बई किस बेस ते आई है इत्थे, कहती है मैं आई हाँ इत्थे बई शादी की है तो इस तरह वो नाल आई। उन्हें आख्या ठीक है बहुत, तो तेनों रिसीव करन आए है? नहीं वो तो नहीं रिसीव करन आए। कहते तू उन्होंने कॉल कर सकनी है? कहते मैं कॉल कर सकनी उन्होंने। तो उन्होंने कॉल की, उन्हें आख्या भी उन्हें गल की, हाँ भी तेरी वाइफ आई है, क्या तू इन्हूं जानने? कहता हाँ मैं जानना, बिल्कुल मेरी वाइफ है। उन्हें आख्या ठीक है तू फिर आके इत्थे साइन कर सकना डॉकूमेंट ते? उन्हें आख्या ठीक है मैं आना तो मैं साइन करना। उन्होंने तो इस चीज़ की उम्मीद ही कोई नहीं सी कि यह भी एडा वड्डा भी काम हो जाएगा मेरे नाल, कि जो कोई मैं कर रहा। जना नाल खलोते आ जनाब दूसरे जने जिहदे नाल डॉकूमेंट वास्ते शादी कराई, तो वो आया जिसले वो पहुँचा तो आके उन्हें साइन किया। उन्हें आख्या मेरी बीवी है, तो उन्हें आख्या कि तुसी आपे च किस कर सकते हो, क्योंकि दूसरी कंट्री का सी, ये पाकिस्तानी सी। उन्हें आख्या क्या तुसी आपे च किस कर सकते हो, हैं तुसी मिलोगे आपे च? तो उन्हें आख्या क्यों नहीं मिलांगे। उन्हें जनाब उस वेले उन्हें वो सामने जना सामने खलोते आ, बगैरत दा बच्चा सामने खलोते आ, समझ आई, तकदा है पै खलो के। जनानी ने जनाब उन्होंने पप्पी की, पप्पी करके उन्होंने नाल ली, टुर गया।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਹੋ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨਾ ਹੋਈਆਂ ਹੋਣ ਫਿਰ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਆ ਸਕਨੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਓ। ਫਲੈਟ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗਿਆ, ਬੀਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਜਵਾਨ, ਉਹਨੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਜਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ फ़ोन ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੂੰ ਆ ਜਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਜਣਾ ਆ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਹੀ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹਾਂ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹੁੰਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚੱਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਣੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਤੇ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨ। ਜਣਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਘਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੱਕਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਕਾਰਡ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਅਰਸਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਸਟੇ ਕਰ ਸਕਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਰਡ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਭਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਵਾਕਈ ਇਹ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਨਾਬ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਲੱਭਿਆ, ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜਣਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬਈ ਹੁਣ ਠੀਕ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਲੈਟ ਚੱਲਨੇ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਹੱਥ ਖਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਜਣਾ ਆਂਦਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦਾ ਤੂੰ ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪੇਪਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਸ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਜਾਣ ਤੂੰ ਜਾਣ। ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰਿਓ ਕਿ ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਣਾ ਰੋਂਦਾ ਪਿੱਟਦਾ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਤਨੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਟੁਰ ਗਿਆ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹੁਣ ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਹ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਇੰਝ ਕੀਤਾ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵਾਪਸ, ਪਿਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚਲੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਰ ਤੇ ਬਗੈਰ ਤੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ। ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭੁਗਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਣੇ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਨਾਨੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂਗੀ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਯੂ। ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕੋ ਨਾ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜ਼ਨਾਨੀ ਦੀ। ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਤੀ ਆਈ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਝ ਹੋਈ ਆਖੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾਈ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਮਾਈ ਤੇ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਪਿੱਛੂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਬਰਦਾਰ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਆਦੀ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਨਾ ਬੱਚੇ ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਨੇ ਠੀਕ ਨੇ, ਤੂੰ ਖਾ ਖਸਮਾਂ ਨੂੰ, ਤੇਰਾ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਜਨਾਬ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਐਤੀ ਖੱਜਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਾਜ ਕਰਦੀ, ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਚੱਲੀ ਜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇhtiyat ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੈਸਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਜਾਓ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਰਹੋ। ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਕਿਆਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਦਿਲ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਵੀ, ਤੇ ਚਲੋ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂ ਹੋਰ ਮੈਂ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਨਾ।
नहीं तो ਉਂਝ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਬੋਰਡ ਜਿਹਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਘਾਹ ਘਟਦਾ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ। ਕੈਸੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਗਏ ਨੇ ਲੋਕ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੁਣ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ, ਦੁਆਵਾਂ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਗੱਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।